जय हिंद जय श्रीराम। देखो आम कौन जे ना परिवहन विषय आम देखुले माने परिवहन आम कौन जे ऑलरेडी आम कौन देखी ना परिवहन देशर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर कौन करता ना मुख्य भूमिका ग्रहण करें। परिवहन को तीन भाग व्यक्त कराई गोटे स्थल परिवहन आउ गोटे जल परिवहन आउ गोटे आकाश परिवहन बुझला नहीं आम कौन जे ऑलरेडी आम कौन तीन क्लास ऑलरेडी हो गला। तापर हम कौन देखते ना स्थल परिवहन को आम तीन भाग व्यक्त कराई गोटे सड़क पथ आउ गोटे रेल पथ आउ गोटे कौन जे पाइप लाइन। सड़क पथ को आम 7 भाग व्यक्त कराई गोटे जातीय राजपथ राज्य राजपथ मुख्य जिला सड़क पथ ग्राम्य सड़क पथ प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क पथ और मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क पथ 2 भाग रहे। सीमांत सड़क पथ माने हमर BRO आंतर्जातीय सड़क पथ त्वरित राजमार्ग ए सब जगह आम कौन कर ऑलरेडी आम क्लास कर देखी डिटेल्स आम आपको पढ़ बर्तमान आम कौन देखा ना रेल पथ विषय आम देखो भारतर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करपरी आमर सड़क पथ भी अच्छी सेपरी भाव में मुख्य भूमिका आमर इंडियन रेलवे भी कौन अटे। सड़क पथ तो आम जावास करदे किंतु इंडियन रेलवे उभय कार्य कौन कर उभय ना यात्री परिवहन प्लस माल परिवहन माने तीव्रता सहित कौन करता है देखो गाड़ी आप केते चलदेवे बड़ बड़ 100 किलोमीटर चल पारे किंतु रेल भाव 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिवेग नहीं गोटे स्थान अन्य स्थान को आप पहुंचे पारे। जेपरी भाव में आज आम खनिज पदार्थ गुड़िक जहाँ भी खनिज पदार्थ अच्छी लौह पत्थर हो मैंगानीज हो कि कोईला भी हो कि गोटे स्थान अन्य स्थान को आम कौन जे विभिन्न प्रकार सामग्री नेणदन कर तीव्रतार सहित कम समय पहुंचे दायित्व कारण ना इंडियन रेलवे अटे। तेणुक भारत में रेल पथ कौन जे मुख्य भूमिका ग्रहण कर रेल पथ जी भारत में न तेज अर्थव्यवस्था एत सुदृढ़ हो पारि न आम जानवा इंडियन रेलवे भारत में प्रतिष्ठा के माने भारत में प्रतिष्ठा के देखो भारत में प्रतिष्ठा है 1853 मसीह 1853 मसीह से कौन थे ना भाइस रही किए लॉर्ड डेलहाउसी थे किए डेलहाउसी लॉर्ड डेलहाउसी कौन थे ना सी भारत में प्रथम कौन 1853 मसीह इंडियन रेलवे गठन कर तेणुक इंडियन रेलवे भारतीय रेल जनक बोली क्या कहुच्छी ना आमर लॉर्ड डेलहाउसी की भारतीय रेल कौन कहूँ ना जनक बोली कह सी प्रथम कौन करते ना आमर प्रथम से रेल पथ कोड़ी बिछाई ना आमर मुंबई कौन जे थाने मुंबई थाने मात्र 34 किलोमीटर कौन रेल पथ बिछाई कौन करते ना भारत में प्रथम रेल चलाचल आरंभ करते बुझे आपको रेल चलाचल भारत में केवे आरंभ होता ना 1853 ओडिशा जब आपको पचार 1862 मसीह कौन थी ना रेल चलाचल होता कोटे 100 मत दूसरी आप कौन देखिदे बर्तमान कौन जे रेल पथ भी ना कि रेल पथर निर्माण माने रेल पथ चलने आम गोटे स्वतंत्र मंत्रालय कौन अच्छी मंत्रालय जहाँ आम कहले कौन जे रेल मंत्रालय कौन कौन रेल मंत्रालय माने या निर्माण कर रक्षणाबेक्षण कर दायित्व कार अटे रेल मंत्रालय जहाँ केंद्र सरकार अधीन केंद्र सरकार अधीन आउ केंद्र सरकार कौन करते हैं रक्षणाबेक्षण कर लोक मान गोटे स्थान अन्य स्थान को माल परिवहन आप पचार यार मंत्री किए अच्छे पचार आप कौन कहे अश्विनी वैष्णव किए अश्विनी वैष्णव यार कौन अच्छे ना मंत्री यार अच्छा कौन असुविधा रही भावुँ कि असुविधा रही भारत में जहाँ कौन हो ना जो रेल परिवहन होमर कौन जे गेज मध्यम रोचे आप गेज माने कौन देखो बेटा मुझे लिखे दूसरी गेज माने कौन ये आम आसला क्वेश्चन गेज माने कौन गेज माने कौन माने दुई रेल धारणा मध्य दुई रेल धारणा मध्य व्यवधान को गेज बोली कह कौन कह गेज कह दुई रेल धारणा माने कौन देखो दुई रेल धारणा मध्य व्यवधान को गेज बोली कह
ଆପଣ ଗେଜ୍ ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଳ ଧାରଣା ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଳ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ରେଳ ଧାରଣା ଅଟେ, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ରେଳ ଧାରଣା ଅଟେ, ଏଇଟା ଆମର 2 ନମ୍ବର ଅଟେ। ମାନେ ଏଇଠି ତ ପଇର ଏଇଠି ଦିଟା କଣ ଆମର ରେଳ ଧାରଣା ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ଟ୍ରେନ ଗାଡି ଗଡିବ। ମାନେ ଦି ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚକ ରହିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚକ ରହିବ, ଏ ଦି ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କଣ ଯେ ନା ରେଳ ଧାରଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନଟାକୁ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ କଣ ଯେ ଦୂରତାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗେଜ୍ ବେଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଗେଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଗେଜ୍ ଆମର କଣ ଯେ ନା ଭାରତରେ ମାନେ ରେଳ ଗେଜ୍ ଆମର କଣ ଅଛି, 4 ପ୍ରକାର ରେଳ ଗେଜ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଫ୍ଟ ଗେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ନାରୋ ଗେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଯେ ମିଟର ଗେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ହେଲା ଯେ ନା ବ୍ରଡ ଗେଜ୍, ବୁଝିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଥାଏ 0.610 ମିଟର ଏହାର ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ। ନ୍ୟାରୋ ଗେଜରେ କେତେ ଥାଏ 0.767 ମିଟର ଏହାର ଥାଏ। ମିଟର ଗେଜରେ କେତେ ଥାଏ ନା 1 ମିଟର ଗେଜରେ ଥାଏ। ସେପଟେ ଆମର ବ୍ରଡ ଗେଜରେ କେତେ ଥାଏ 1.37। ଏଇଟା ଟିକେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ବୁଝିଲା। ହେଲେ ଲିଫ୍ଟ ଗେଜ୍ କଣ ଦୁଇ ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଗେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଲିଫ୍ଟ ଗେଜ୍ କଣ ଅଟେ, ଲିଫ୍ଟ ଗେଜ୍ ଯାହା କଣ ଯେ ଦୁଇ ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଅଟେ ନା 0.610 ଅଟେ। ନ୍ୟାରୋ ଗେଜ୍ 0.76 ମିଟର ଅଟେ, ମିଟର ଗେଜ୍ 1 ମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ରଡ ଗେଜ୍ ଏତିକି ଆମର ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ନା ଏତିକି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମର ମାଲ ପରିବହନ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ରେଳ ପଥ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଯେ ବେସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଭାରତରେ ବି ମଧ୍ୟ ରେଳ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଳ ଭାରତରେ କଣ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମର ଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ ହେଇଗଲା, ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହେଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଳ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କଣ କରିଥିଲା ନା ଆଣିଥିଲା କଣ ତା ନାଁ ହେଲା କଣ ଯେ ଆମର ନା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ। ମାଟି ତଳେ ତଳେ ସେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତେଣୁକରି ଭାରତ ସରକାର କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କଣ ନା ବେଲେ ମୋର ଏତିକି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ସେଇ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବାଗ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି କଣ ଯେ ମୁଁ ମେଟ୍ରୋକୁ ଚଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ରେଳ ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କଣ ନା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି କରିଥିଲା ନା କୋଲକାତା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ କଣ କରିଥିଲା ନା ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ହାତ ଟେକି ଦେଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ କଣ ଯେ କୁଣ୍ଡେଇ ରହିଲାଣି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ ଚଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ମେଟ୍ରୋକୁ ଆରମ୍ଭ ଦେନ୍। ଆଉ ବିଶ୍ୱର 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ କଣ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱର 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଇ ବିଛେବାରେ ଭାରତ 3 ନମ୍ବର ଅଛି। 1 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ୟୁଏସଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, 2ରେ କିଏ ଅଛି 2ରେ ଆମର କିଏ ଅଛି ନା ଚୀନ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତମେ ପଚାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳପଥ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ଦେଶରେ ଅଛି ୟୁଏସଏସଆର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ରୁଷିଆରେ ଅଛି, ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଶୀତ ଦିନେ ବରଫରେ ଘୋଡେଇ ଯାଉଛି, ଖରା ଦିନେ ସେଠି ପ୍ରଚଳନ ହଉଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଭାରତର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନା କଣ ଅଟେ ନା ଗୋରଖପୁର, ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଆପଣ ଦେଇଛି ଗୋରଖପୁର, ଆପଣ ଗୋରଖପୁର ଲେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇପ ଲାଇନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଜଳପଥ, ତାପରେ ଆକାଶ ପଥ, ଏଇଆ କଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ ପରିବହନ ଚାପ୍ଟରକୁ ପୁରାପୁରି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଳ ତ ନାଇଁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ଏହାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବେଲି 18ଟା ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ବୁଝିଲେ। 18ଟା ଜୋନ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଜୋନ କ୍ଲାସଟା ଅଲରେଡି କଣ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ ଯେ ଅଲରେଡି ତାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ସେଠୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ଜୋନଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁପରିଚାଳନା କରାଇବା ପାଇଁ ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେଟା ଜୋନ 18ଟା ଜୋନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନଚେତ ଏଇ ଆମର କଣ ଯେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଏ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କ୍ଲାସ ହୋଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।